काना काड़ा प्रभु जय काना काड़ा। मीठी मोरली वाला मधुर
कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सार भुजगेन्द्र हार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बाल कृष्ण लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय। અહીંયાથી ભગવાનને આરતી આપી દો, તમે આરતી લઈ લ્યો, બધાને આરતી અર્પણ કરી દો। श्री कृष्ण शरणं मम भज श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम भज श्री कृष्ण शरणं मम हे श्री कृष्ण शरणं मम भज श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम भज श्री कृष्ण शरणं मम हे मोरबी गामनी गोपियो श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम भज श्री कृष्ण शरणं मम हे बाजाने तबला मां बोले श्री कृष्ण शरणं मम बाजाने तबला मां बोले श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम भज श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम भज श्री कृष्ण शरणं हे गाय दहन्ती गोपियो बोले श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम भज श्री कृष्ण शरणं मम हे श्री कृष्ण शरणं मम भज श्री कृष्ण शरणं मम गोकुल कामनी गायो बोले श्री कृष्ण शरणं मम हे गोकुल गामनी गोपियो बोले श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम भज श्री कृष्ण शरणं मम हे श्री कृष्ण शरणं मम भज श्री कृष्ण शरणं मम आंबा डाळे कोयल बोले श्री कृष्ण शरणं मम हे आंबा डाळे कोयल बोले श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम भज श्री कृष्ण शरणं मम हे श्री कृष्ण शरणं मम भज श्री कृष्ण शरणं मम खड़ा करता मोर बोले श्री कृष्ण शरणं मम हे खड़ा करता मोर बोले श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम भज श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम भज श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम भज श्री कृष्ण शरणं मम हे श्री कृष्ण शरणं मम भज श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम भज श्री कृष्ण शरणं मम हे श्री कृष्ण शरणं मम भज श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम भज श्री कृष्ण शरणं मम हे प्रेमेथी सौ भक्तो बोलो श्री कृष्ण शरणं मम प्रेमेथी सौ भक्तो बोलो श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम भज श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम भज श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम भज श्री कृष्ण शरणं मम
શ્રી કૃષ્ણ શરણમ હે શ્રી કૃષ્ણ શરણો મમ રે ભજ શ્રી કૃષ્ણ શરણો મમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ રે ભજ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ હે મોરબી ગામના વૈષ્ણવ બોલો શ્રી કૃષ્ણ શરણો મમ મોરબી ગામના વૈષ્ણવ બોલે શ્રી કૃષ્ણ શરણમ ભજ શ્રી કૃષ્ણ શરણો મમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ ભજ શ્રી કૃષ્ણ શરણો મમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ ભજ શ્રી કૃષ્ણ શરણો મમ શ્રી કૃષ્ણ વક્રતુંડમ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમાપ્રભ નિર્વિઘ્નો કુરુ મે દેવ શુભ કાર્યે સુસર્વદા શુભ કાર્યે સુસર્વદા શુક્લમ બ્રહ્મ વિચાર સાર પરમા આદ્યમ જગત વ્યાપિની વીણા પુસ્તક ધારણીમ ચ ભયદા જાડ્યાંધકારાપહા હસ્તે સ્ફાટકમાલિકાં વિદધતી પદ્માસને સંસ્થિતા વંદે ત્વં ભગવતી પરમેશ્વરી બુદ્ધિપ્રદા શારદા બુદ્ધિપ્રદા શારદા માયા કુંડલની ક્રિયા મધુમતી કાલી કલા માલિની માતંગી વિજયા જયા ભગવતી દેવી શિવાય સંભવી શક્તિ શંકર વલ્લભા ત્રિનયના નમઃ શિવાય શાંતાય હરે પરમાત્મને કલેશનાશાય ગોવિંદાય નમો નમઃ વંદે મહાનંદ અનંતરૂપ માહેશ્વરં સર્વ વિભુરે મહંતં
समुद्भवं सकरयाधिदेव समुद्भवं सकरयाधिदेव आनन्दमानन्द करं प्रसन्ना ज्ञानस्वरूपा निजभावयुक्ता योगीन्द्रवीर्यं भवरोगवेद्या श्रीसद्गुरु तमहं नमामि हे सद्गुरु तमने नमो છું नमः गुरुभ्यः गुरुपादुकाभ्यां नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यां आचार्य सिद्धे स्वर पादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धे स्वर पादुकाभ्याम् नमः स्तुते विपरा पादाम्बुजेभ्यः नमः स्तुते विपरा पादाम्बुजेभ्यः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण
जी हवे पिबस्वामृत में तु देवं जी हवे पिबस्वामृत में तु देवं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद गोविंद दामोदर माधवेति 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 सुखासयाना निलये निलेपि गोविंद दामोदर माधवेति 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 बाल कृष्ण लाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय गणोना अध्यक्ष देव गजानंद गणपति दादा इष्ट देवता कुल देवता ग्राम्य देवता कोटि कोटि वंदन शिणोजिया परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ भागवत वांग्मय स्वरूप कलो कैशव कीर्तन गणपति दादा पहलेથી પ્રણાલિકા આપણે ભારતની સંસ્કારની ભૂમિ છે પહેલેથી ચાલતી આવે છે કે જ્યાં સુધી ગણપતિ દાદા હરખા બેહે નહીં ને ત્યાં સુધી એકેય પાસા હરખા લાગે નહીં ગણપતિ દાદા બેસી જાય ને એટલે નિર્વિઘ્નેન શુભમ ભવતુ શરીરની ઇન્દ્રિયોને કેમ વશ કરીને રાખવી મનુસ્મૃતિ એ આપણને શીખવાડે છે खूब प्रेरणा होय भक्ति होय ज्ञान होय वैराग्य होय तये प्रभु भक्ति नु कीर्तन थाय जन्म जन्मांतरना पुण्यनो प्रारब्ध ई एक सुख में प्राप्त થઈ જાય એનું નામ શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ कुलदेवता बहुचर में चढ़ावदेव इष्टदेव खोड़ियाल माताजी सुरापुरा दादा पितृदेव ने दया अने जे पण यजमान होय यजमान दंपति होय कुल परिवार होय श्रद्धा विश्वास अने प्रीति
બધું એક તાલે હાલે ને ત્યાં કઈક આનંદ આવે, કઈક મજા આવે છે. ક્યાં કામ છૂટું છવાયું રહી જતું હોય ને એટલે એમ થાય કઈક ઘટે છે, હજી કઈક આમાં ઘટે છે, કઈક આમાં ઘટે છે. સ્વાભાવિક છે, એક દિવસ થાય, 2 દિવસ થાય, સેટિંગ થતા થોડુંક વાર લાગે. બધાને તમને, મને, સાજિંદાઓને, સાઉન્ડ વાળાને, વિડિયા વાળાને, મંડપ વાળાને સીધા એમ નો બીજે, કેમ કે અણુ અને પરમાણુ અહીંયા અસર કરતા હોય. અણુ અને પરમાણુ એટલે શું હોય? તો હમણાં જ આપણે આવ્યું કોરોના, ખાલી 10 ફૂટની છેટી હોય ને બાપા તો એમ મોઢે બાંધવું પડતું ને આગે રાખવું પડતું, કાકે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ. એટલે ઈ અણુ અને પરમાણુ બધાને અસર કરે. પણ ભાગવતજીની જ્યાં ગંગા સરિતા બેસી જાય ને એ ચાલતો પ્રવાહ, એટલે આપમેળે બધું શાંત બેસાડી. કષ્ટભંજન રોકડિયા હનુમાનજી મહારાજ કી જય. હનુમંત બિરાજીએ કથા કહું મતી અનુસાર, પ્રેમ સહિત આસન ધરો, પધારો પવન કુમાર, પધારો પવન કુમાર. બુદ્ધિ ને તનુ જાનિકે સુમિરો પવન કુમાર. બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેહુ મોહી, હરહુ કલેશ વિકાર, હરહુ કલેશ વિકાર. મારા સૌના હરજો કલેશ વિકાર. શ્યાવર રામચંદ્ર સંકટ હરિયો તત્સત. बालकृष्ण लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय. ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव. कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल
નંદ લાલ કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદલાલ રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદલાલ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદલાલ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદલાલ મેરુ મદન ગોપાલ મેરુ મદન ગોવિંદ ગોપાલ નંદલાલ રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદલાલ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદલાલ મેરો યશોદા કો લાલ મેરો યશોદા કો લાલ યશોદા કો લાલ મેરો યશોદા કો લાલ મેરો યશોદા કો લાલ મેરો યશોદા કે લાલ યશોદા કે લાલ મેરો યશોદા કો લાલ કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદલાલ રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદલાલ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદલાલ રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદલાલ કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદલાલ રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદલાલ કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદલાલ રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદલાલ બાલકૃષ્ણ લાલ કી જય।
યમ પ્રભજંતમેત મનુપેતમેત કૃતિયો દેપાયનો વિહતકા તરયા જુહા પુત્રે તન્મતયા તરવો ભિનેદો તૌ સર્વભૂત હૃદયો મુનિમાનતો મુનિમાનતોસ્મિ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય શ્રી ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય શ્રી ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય બોલીએ શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય પિતૃનારાયણ ભગવાન કી જય ગજાનંદ ગણપતિ દાદા ઇન્દ્રિયોના અધિષ્ઠાતા દેવને કોટી કોટી વંદન. આપણે બધા આજે ક્યાં બેઠા છે? વૃંદાવન ધામમાં બેઠા છે. નગર નથી, સોસાયટી નથી. 100 વર્ષો થાય એટલે અહીંનું જે સોસાયટી હોય એનું નામ ફરી જાય, પણ ભાગવતજીનું નામ ફરતું નથી. ભાગવતજી એટલે ભાગવતજી જ રહે છે. આ જમીન પેલા કેની હતી, અત્યારે કેની છે અને પછી કેની રહેવાની છે એ કોઈને ખબર હોતી નથી. આપણા ઘરના પટાંગણમાં ભાગવતજીની પોથીજી ખાલી દર્શન માત્ર થઈ જાય તોય પાપ બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. શાસ્ત્ર કહે છે જન્મ જન્માંતરના પુણ્ય જ્યારે એકઠા થાય, ભેગા થાય, ત્યારે જ શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ બેસાડવાનો મોકો, શ્રવણ કરવાનો મોકો, યથાર્થ ભક્તિ આપણી હોય તો એ મોકા આપણને પ્રાપ્ત થાય છે.
ભાગ્યમાં હોય તે થાય. અઠ્યાસી હજાર ઋષિ મુનિઓ ભેગા થઈને જ્ઞાન યજ્ઞ સત્ર ચાલી રહ્યું હતું. એ સત્રની અંદર ઋષિઓ એકબીજાને પ્રણામ કરે છે. શું કરવાનું? પ્રણામો દુઃખ સમનસ્યમ નમામી હરિ પરમ. હરિને કંઈક પ્રાપ્ત કરવા હોય તો ભગવાનનું નામ અને સંકીર્તન, ભગવાનની ભાગવત રૂપી કથામાં જાવું પડે. હાલો ને માનગઢ વાળા પ્રવીણભાઈ શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ બેસાડી છે, કથા સાંભળવા જાય. મારે ટાઈમ નથી, તમે નવરા છો તમે જાઓ. પણ કંકોત્રી દેવા આવ્યા હતા બાપલિયા, કહી ગયા છે પણ મને ટાઈમ નથી. હું જો વહી જઈશ તો મારા છોકરાને હિંચકા કોણ નાખશે? હું જો વહી જઈશ તો આ સેઢાને પાણી કોણ પાયશે? અહીંયા આવી ગયું હું પદ, હું અને મારું, તું અને તારા. આપણે છી તોય કઈ ફરક નથી, ને આપણે નથી તોય કઈ ફરક પડવાનો નથી. સમય સમય બળવાન હે નહીં પુરુષ બળવાન, કાબે અર્જુન લૂટ્યો ઈજ ધનુષ અને ઈજ બાણ. સમય અર્જુનનો હતો પણ ત્યારે કૃષ્ણ મિત્ર તરીકે હતો, ભાઈબંધ હતો. બાપ કયો તોય તું, ભાઈબંધ કયો તોય તું, બધું કૃષ્ણ અર્જુનનો બધું હતો. અને જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાન ગયા બધું લેતા ગયા. ઈ જ અર્જુન કાબા લૂટીને ગયા. આ સમય મળ્યો છે આપણને અહીંયા આવવાનો, બેસવાનો, કે ભગવાન તારું નામ લો, ભગવાન તારું સંકીર્તન થાય છે. અહીંયા બે હાથથી હું કઈક તાલી પાડું. ભગવાન તારું પોથીજી જ્યાં બેઠા છે, ભાગવત ભગવાનની જ્યાં પોથી છે, સ્વયં કૃષ્ણ છે, અહીંયા હું જઈ શકતો નથી, કે ભગવાનનું નામ પણ બોલી શકતો નથી. શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ લખ્યો છે કે ઈ હાથ કેવા કેવા, ઈ પગ શું કેવા, ઈ મોઢું શું કેવું, અને કાનને શું કેવું. ગરુડ પુરાણમાં લખેલું છે, સ્કંદ પુરાણમાં લખેલું છે, શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહમાં પણ લખેલું છે કે જે હાથ ભગવાનના નામ સંકીર્તનની તાલી પાડી શકતા નથી, એ હાથ બાવરની જેમ કાપેલા સૂક્ષ્મની ગોણે પડેલા લાગે છે. જે ભગવાનનું નામ મુખેથી બોલતા નથી, એમાં સ્વયં કીડા રૂપી પદાર્થ પડી પડીને ભગવાન એના રસરૂપ બધા ખેંચી લે છે. જે પગ ઈ જગ્યાએ ચાલીને જાતા નથી, એ પગ સ્વયં થાંભલા સ્વરૂપે છે. જે કાન ભગવત રૂપી રસપાન પી શકતા નથી, એ કાન નથી. ભગવત રૂપી જ્યાં શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞ સત્ર ચાલતું હોય, ત્યાં કોક એમ કે હાલો ને 7 દિવસમાં 1 કલાક ને ટાઈમ ન મળે તો યમરાજા આવે તો વેઇટિંગમાં ઊભું રહેવું પડે ને. યમ ભગવાન 2 મિનિટ ખમજો, 2-4 રોટલા કરી લો, કે હજી 2-3 લાખ કમાઈ લો. સમય વહી જશે, સમય ઊભો રહેવાનો નથી. પણ જે સમયે, જે તારીખે, જે વારે, જે નક્ષત્ર, જે યોગ, જે કરણો, તે સમયે જો માનવી કાંઈ કરી શકવાનો નથી તો પછી કાંઈ પણ કરી શકવાનો નથી. ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ.
આજે જે ટાઈમ છે, જે સમય છે, જેટલું ભગવાનનું નામ લેવાય એટલું ભગવાનનું નામ લઈ શકે. સુત પુરાણિક 88,000 વિચાર તો કરો કેટલા ઋષિ મુનિઓ ભેગા થયા અને સત્ર ચાલી રહ્યું હતું. આ શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ શિણોજી આ દ્વારા પિતૃઓના મોક્ષાર્થે સદગત પિતૃઓ આપણે સવારે ચર્ચા કરી કે સમસ્ત પિતૃઓને આપણે આ જે વાસની પોલી જગ્યા છે અહીંયા આપણે એને આમંત્રણ આપ્યું, પૂજા કરી, તુલસીનો ક્યારો અહીંયા રાખ્યો, એને કીધું કે તમે અહીંયા આવીને બિરાજમાન થઈ જાઓ. શું કામ ને? ઘણાઈને ગાડલું પાથરવું પડે, ઘણાઈને ગોદડું પાથરવું પડે, ઘણાઈને ખુરશી આપવી પડે, ઘણાઈને સિંહાસન આપવું પડે. કેમ એમ? તો હું હેઠે બેસી શકતો નથી, મને કેળનો વાંધો છે. હું અહીંયા બેસી શકતો નથી, મને આનો વાંધો છે. પલોઠી વરાતી નથી. કા? તો કે ચૂરમાના લાડવા ઓછા ખવાણા, ચૂરમું બાએ ઓછું ખવરાયું, એટલે ગોર બાપા પલોઠી વારી શકતો નથી, ખાલી ચડી જાય છે. જેમ આસન આપણે જોઈ છે એમ દેવ દેવી એને પણ આસન જોઈ છે. પણ પિતૃઓને આસન કયું જોઈ? પોલું. પોલમાં આવીને બેસે છે. એટલે સવારમાં જ આમંત્રણ કરીને પિતૃદેવને આપણે બેસાડીએ. ભાગવત રૂપી 7 દિવસના સત્રમાં શ્રુતજી ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય, કે વૈરાગ્ય કેને પ્રાપ્ત થાય, વૈરાગ્ય એટલે શું કહેવાય, ભક્તિ એટલે શું કહેવાય, જ્ઞાન એટલે શું કહેવાય, આ સમજવા માટે થઈને ઘણું બધું પરિશ્રમ જોઈએ. કેમ કે આમાં વાક્ય બધા કઠોર શબ્દ આવે છે, નબળા શબ્દ નથી આવતા. તમે વાંચશો ને તો તમને ખ્યાલ આવશે. કઠોર શબ્દનો ઉપયોગ વ્યાસજીએ આમાં કર્યો છે. જાજા બધા કે બોલાય એમ નથી કે મનુષ્યને શું કરવું આ પ્રાપ્ત કરવું હોય તો, અને મહેનત કર્યા વગર તો ફળ મળવાનું નથી. પ્રાપ્ત કરવા માટે થઈને કંઈક અર્પણ કરવું પડે, ભોગ દેવો પડે, ત્યારે અર્પણ થાય. સાત દિવસના જે આપણા યજમાન છે એ ચિંતા કરવાની જરૂર છે જ નહીં. જો એ કહી દઉં પેલા, કેમ કે 4 તારીખથી માંડી 10 તારીખ સુધીમાં આ થોડું ઘણું રહેવાનું છે. એટલે ચિંતા ન કરતા. દાદા બેહી ગયા અને બેહારી દીધા. આપણે કાંઈ શેની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તમતાર કાંઈ કે શેની ન કરતા ચિંતા. મુહૂર્ત એવું રોહિણી નક્ષત્ર વાળું આપણે લીધું છે ને કે જેમ કરવું એમ 49 છૂટે ને, 49,000 છૂટે ને, આપણે શેની ચિંતા નથી કરવાની. પ્રવીણભાઈ એવો બંદોબસ્ત કર્યો છે ને, ધોબા ધરબી દીધા હરખી રીતે. કાલ મને કે યોગેશભાઈ હરખા કહીને ધરબી દિયો કીધું. એ બધે હરખા કર્યા, ઉપર રાંધવા બાંધ્યા. કાંઈ ભગવાનની દે કાંઈ મિનમેક થવાનું નથી. એ તો વાયુના પ્રકાર છે. અને આજે આપણે કાલ રોહિણી નક્ષત્રમાં ભગવાન દ્વારકાધીશનો જન્મ થયો. એટલે આપણે આજે બધાને હવે ઊભા થઈને ઉજવવાનો છે. એટલે બધાને પ્રેમથી વિભોર થઈને પંખા બંધ કરી દેવાના, અને બેનો બેનોની તરફ અને ભાઈઓ ભાઈઓની તરફ કૃષ્ણ ભગવાનને અત્યારે જ લઈ લેવાના છે. ભલે હજી વેઇટિંગમાં છે 3 દિવસ પછી, પણ કાલનું રાત્રિ 12 વાગે જન્મ થયો તો કૃષ્ણનો, કોઈને ખબર નહોતી.
કોઈને ખબર નહોતી. હવારમાં બધાને ખબર પડી ને તઈએ કીધું નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ. એટલે આપણા માટેનો દિવસ છે કે આજે આપણે કૃષ્ણ જન્મોત્સવ ઉજવવાનો છે. 4 દિવસ પછી તો આપણે ઉજવવો જ છે ને મટકી ફોડવી જ છે. પણ કૃષ્ણ પરમાત્માનો પહેલો દિવસ છે આજે. પાણી પી લ્યો અને પછી અસલ મજાના તાજા માજા થઈને આપણે એક કૃષ્ણ ભગવાનનો રસ તમને બધાને આનંદ આવી જાય. પછી આપણે ભાગવત સપ્તાહની સત્રની શરૂઆત કરી. બોલી બાલ કૃષ્ણ લાલ કી જય, કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. પાણી પી લાલાને માતા યશોદાજી સાંભળે, મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. નંદલાલ ને માતા યશોદાજી સાંભળે, મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. ભાઈઓ ઊભા થઈ જાઓ, ચા પી લ્યો, પછી આનંદ કરવાનો છે ભાઈઓએ. સોના
भागवते भगवान की जय। दुर्लभम त्रयमेव देवाग्नोग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संशयम। महापुरुष संशयम घणा घणा जन्मो जन्मांतरનું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય ત્યારે કથા શ્રવણ કરવાની ઈચ્છા પ્રાપ્ત થાય। ઋષિ મુનિઓ નારદજી કહે છે કે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ તો બધાય બેસાડે, કથાય પણ શ્રવણ કરે, પણ એનું ફળ શું? ઈ ફળ શું અસર કરે એ અમે કથા શ્રવણ કરવા ઈચ્છા રાખી છે। નારદજીએ ઘણો અતિ ઉત્તમ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે જ્યારે પરીક્ષિત રાજા ગંગાના કિનારે બેઠા છે, સુખદેવજી એના કથા શ્રવણ કરાવે છે ને સ્ટાર્ટિંગ એટલે પહેલા જ દિવસે અમૃત રૂપી કલશ નો કુંભ લઈ ઇન્દ્રદેવ ગંગાના કિનારે પધાર્યા। જો ધર્મ કરતા હોય, ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ, ચારેયની પ્રાપ્તિ આપણને જો કરવી હોય તો એ પદાર્થ પેલા આપણે સમજવા પડે। સમજી નહીં, ખેતી આવડતી નથી અને ખેતી કરવી છે, વરસાદ આવી ગયો છે અને વાવવા જવું નથી, હમણાં મોલ ઉગી જશે, હમણાં મોલ ઉગી જશે, ઉગી જાય? નો ઉગે।